वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोतये सखाय इन्द्रं मोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामान्यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ॐ सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका ॐ शाश्वतरक्षका परमरक्षका जगद्रक्षका विश्वरक्षका ॐ शाश्वतपिता शाश्वतमाता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत्पिता जगन्माता जगज्जननी जगदांबा ॐ जगत्पति विश्वपति चित्पति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति दीक्षापति तपस्पति व्रतपति वास्तुष्पति
प्रजापति सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा सर्वबंधु सर्वमित्र विश्वामित्र सर्वसखा विश्वसखा शाश्वत गुरु गुरूणां गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य नित्य गुरु शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य सर्वाचार्य ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट मोह महाराट सर्वराट पूर्णराट ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेश ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा ओम न्यायकारिन् दयालु अजर अमर अभय अनुपमा ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभो ओम शंभो ओम शुभो ओम शंभवा मयो भवा प्रभवा विभवा उद्भवा सुभवा ओम सर्वानुभू विश्वानुभू ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवस्वः प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणेश्वर प्राणपति जीवनपति जीवनेश्वर जीवनदाता जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक ओम सतचितनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा सहोदा द्रविणोदा स्वस्तिदा आयुर्दा मोक्षदा ओम 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 ఓం వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు సర్వేభ్యో నమో నమః ప్రణవ ప్రణామ ఆత్మా బంధువులారా శాశ్వత బంధువులారా ధర్మ బంధువులారా బ్రహ్మ బంధువులారా విశ్వ బంధువులారా ఆత్మీయ బాంధవులారా వేద బాంధవులారా బ్రహ్మ బాంధవులారా మిత్రులారా అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా పూర్ణ పురుషార్థులారా మోక్షాకాంక్షులారా ముముక్షువులారా సుమ్నార్థులారా విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పూర్ణాత్మ పరమాత్మ సర్వాత్మ దర్శన అభిలాషులారా సాధకులారా
ఈశ్వరారాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, అదెందుకు చేయకూడదు? ఏదైతే సుఖాన్నిస్తుందో, రక్షణనిస్తుందో, ఆ పనెందుకు చేయకూడదు? అందరికి సుఖాన్నిచ్చే పని, ఆరోగ్యాన్నిచ్చే కర్మ, మంచి పని అందరూ చేయాల్సిందే. హితమైనటువంటి మేలు చేసే కర్మ. నాకు శుభం జరగాలి, ఇతరులకు కూడా శుభం జరగాలి. నేను భద్రంగా ఉండాలి, అందరూ భద్రంగా ఉండాలి. సమాజం బాగుండాలి, నేను బాగుండాలి, నా కుటుంబం బాగుండాలి, బయట వాతావరణం బాగుండాలి, అన్నీ అనుకూలంగా ఉండాలి. అటువంటి కర్మలు నేనెందుకు చేయకూడదు? ప్రశ్నించుకోవాలి. ఆ పని నేనెందుకు చేయకూడదు? మంచి పని. నాకే హితం కదా! నా ఆరోగ్యం కదా! నాకు ఆనందం కదా! నాకు తృప్తి కదా! సంతృప్తి కదా! దానివలన ఇతరులు ఎవరు కూడా కష్టం కలగకూడదు, నష్టం కలగకూడదు. అటువంటి పని నేనెందుకు చేయకూడదు? ఆ మంచి పని, ఆ పుణ్యకార్యం చేయాల్సిందే. పరిసరాలకు, వాతావరణానికి, అందరికీ, అన్ని ప్రాణులకు మేలు కలిగించే, రక్షణనిచ్చే, భద్రతనిచ్చే పని. ఆ పని నేనెందుకు చేయకూడదు? చివరికి నాకే భద్రం జరగాలి. ఇంత చేస్తే చివరికి కలిగే పుణ్యం అంతా నాకే. మంచి పని చేసినప్పుడు ఆ పుణ్యం నాకే. ఆ పుణ్యం వల్ల లభించే సుఖాలు నాకే. కాబట్టి అందరికీ హితం కలిగే కర్మ చేయాలి. పరోపకారం, ఏ స్వార్థం లేకుండా చేసే కర్మ, యజ్ఞకర్మ. పరమపిత పరమాత్మ ఆదేశించిన కర్మ, కర్తవ్య కర్మ. అందరికి హితం చేస్తుంది, మేలు చేస్తుంది. గృహస్థంలో తప్పకుండా చేయవలసిన కర్మ. పేరుకు యజ్ఞమే కానీ పంచమహాయజ్ఞాలు. పంచమహాయజ్ఞాలు తప్పకుండా నేను పాటించాల్సిందే. అన్ని ప్రాణులకు, అందరికీ, పరిసరాలకు, ప్రకృతికి, వారికి, వీరికి, అందరికీ, మిత్రులకు, శత్రువులకు కూడా అందరికీ మేలు చేసే కర్మ, పరోపకార కర్మ, యజ్ఞకర్మ, అందరిని కలిపే కర్మ, సమన్వయం చేసే కర్మ, సంగతీకరణం చేసే కర్మ నేను చేయాల్సిందే. ఒక్క కర్మ చేస్తే అటు పరిసరాలకు, ఇటు మనుషులకు, ఆరోగ్యానికి, ఇతర ప్రాణులకు హితం జరుగుతుంది. అది కర్తవ్యం. నేను నా శరీరం నుండి ఎంతో మురికిని, మలినాలను, దుర్గంధాలను ఈ వాతావరణంలో కలిపేస్తున్నాను, కలుషితం చేస్తున్నాను. నా కర్తవ్యం. నా వైపు నుంచి జరిగే ఆ మురికి, ఆ మాలిన్యాలు దాన్ని శుద్ధి చేసే బాధ్యత నాది. రుణం ఉంటుంది. అందుకే యజ్ఞకర్మ చేయాలి, యజ్ఞకార్యాలు చేయాలి, యజ్ఞయాగాలు చేయాలి. గృహస్థులు తప్పకుండా పాటించవలసిన కర్తవ్య కర్మలు పంచమహాయజ్ఞాలు తప్పకుండా పాటించాలి. యజ్ఞం వలన అందరికీ సుఖం లభిస్తుంది, అన్ని ప్రాణులకు. కాబట్టి ఆ కర్మ నేనెందుకు చేయకూడదు? ప్రశ్నించుకోవాలి. మంచి పని నేనెందుకు చేయకూడదు? ఆరోగ్యాన్నిచ్చే ఆహారం నేనెందుకు తీసుకోకూడదు? మంచి ఆహారం, ఆరోగ్యాన్నిచ్చే ఆహారం, బలాన్ని, పుష్టినిచ్చే ఆహారం. అటువంటి ఆహారం నేను తీసుకుంటున్నానా? వ్యవహారం, మంచి వ్యవహారం చేస్తున్నానా? మంచిగా ఆలోచిస్తున్నానా? సరిగ్గా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నానా? మంచి నిర్ణయాలు నేనెందుకు తీసుకోవడం లేదు? మంచి నిర్ణయాలు, నాకే హితం చేసేవి, అందరికీ హితం చేసే నిర్ణయాలు. ఎందుకంటే తెలియకపోవడం వల్ల, అవిద్య వలన, అనుభవం లేక సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోలేరు. అప్పుడు ఋషుల మహర్షుల యొక్క సందేశాలను, ఆదేశాలను, వారి మాటలను, వారి బాటను అర్థం చేసుకోవాలి. వారి బాట, వారి మాట, వారి శైలి, వారి విధానం, వారి పద్ధతి, వారి క్రమ పద్ధతిని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ పని నేనెందుకు చేయకూడదు?
ఋషులు, మహర్షులు, విద్వాంసులు, గురువులు ఆచరిస్తున్న మార్గంలో నేను వెళ్ళకూడదు. పరమాత్మ ఈ సృష్టిలో చేస్తున్న కర్మలు వాటిని గమనించి నేను చేయకూడదు. చేయాల్సిందే. తప్పకుండా నేను చేయాల్సింది. ఎందుకంటే అది చేయకపోతే, మంచి పనులు చేయకపోతే నాకు సుఖం లేదు. నాకు హితం లేదు. ఇతరులకు కూడా హితం లేదు. ఎవరికీ హితం లేని కర్మలు నేను చేయకూడదు. హితం ఉండాలి, మేలుండాలి, రక్షణ ఉండాలి, సుఖం ఉండాలి. అటువంటి కర్మలు చేయాలి. గృహస్థులు చేయవలసిన కర్మల గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ మంత్రంలో. యజ్ఞం వల్ల ఎలా లాభం జరుగుతుంది? అటువంటి లాభం జరిగే కర్మలు చేస్తూ ఆ సుఖాన్ని నాకు కావాలి అని కోరుకోవడం జరుగుతుంది. నాకు కావాలి. అటువంటిది నాకు కావాలి. తతః మా ద్రవిణమస్తు. అటువంటి ద్రవిణం విద్యా ప్రకాశం, దివ్య భోగాలనిచ్చేటువంటి, విద్య ప్రకాశనిచ్చేటువంటి ఆ కర్మ అగన్ పొందాలి. నాకు కావాలి. దాని వలన దాని వలన మా నాకు ద్రవిణం విద్యాది ద్రవిణం విద్యాది ధనం అష్టు అశుం వ్యాప్తం వ్యాపించాలి, విస్తరించాలి. కొంచెం కొంచెం కాదు, విస్తరించాలి అంతా. అంత ధనం, అంత విద్య, అంత సుఖం. యజ్ఞం చేస్తే యజ్ఞం యొక్క హోమ ధూమాలు ఆకాశాన్ని, అంతరిక్షాన్ని చేరుతాయి. దానివల్ల మంచి వర్షాలు వస్తాయి. ఆ సుఖం కూడా, ఆ లాభం కూడా నాకు కలగాలి. అటువంటి యజ్ఞ కర్మలు, అటువంటి పని చేయాలి. ఋతువులు, ఋతువుల సుఖం కూడా నాకు కలగాలి. ఏ ఋతువులో ఎటువంటి వాతావరణం ఉండాలో అటువంటి వాతావరణం ఉండాలంటే యజ్ఞ యాగాల వలన జరుగుతుంది. ఆ ఋతువుల సుఖం కూడా. చివరికి నాకు కళ్యాణం జరగాలి. తథా దాని వలన మమ భద్రం అభూత్ భవతు. నాకు భద్రం కలగాలి. చివరికి భద్రం కలగాలి. నేను భద్రంగా ఉండాలి చివరికి. నేను భద్రంగా ఉండాలనుకుంటే అందరి భద్రతను గురించి ఆలోచించాలి. నేను సుఖంగా ఉండాలనుకుంటే అందరూ సుఖంగా ఉండాలి. నా చుట్టూన్న వారందరూ సుఖంగా ఉండాలి. నా మధ్య సుగంధం ఉండాలంటే చుట్టూ సుగంధాలు ఉండాలి. దుర్గంధం ఉండకూడదు. మురికి ఉండకూడదు. అశుద్ధి ఉండకూడదు. అంతా అశుద్ధి, అంతా దుర్గంధమే. మధ్యలో నేను. నా వద్ద మాత్రమే సుగంధం ఉంది. సరిపోదు. చుట్టూ సుగంధాలు ఉండాలి. దుర్గంధాలు ఉండకూడదు. మురికి ఉండకూడదు. అలా ఉండకూడదు అనుకుంటే యజ్ఞయాగాల ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. నా వ్యవహారం ద్వారానే భద్రం కళ్యాణం అభూత్ భవత్. ఇటువంటి భావాలతో ఉన్నటువంటి మంత్రం యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో 60వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్యే 8వ అధ్యాయే షష్ఠి 60వ మంత్రం. ఈ మంత్రం దేవాన్ దివం అగన్ యజ్ఞ తత మా ద్రవిణం అష్టు. మనుష్యాన్ అంతరిక్షం అగన్ యజ్ఞ తతః మా ద్రవిణం అష్టు. పితॄన్ పృథివీం అగన్ యజ్ఞ తతః మా ద్రవిణం అష్టు. యం కం చ లోకం అగన్ యజ్ఞ తతో మే భద్రం అభూత్. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి దేవాన్ ఇత్యస్య వశిష్ఠ ఋషి. దేవత విశ్వే దేవత. ఛందస్సు స్వరాడ్ బ్రహ్మీ త్రిష్టు ఛంద. స్వరం దైవత స్వర. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం పునః తదేవాహ. మళ్ళీ అది అంటే యజ్ఞం గురించి. ఇంతకుముందు మంత్రంలో కూడా యజ్ఞం, మనుషులు యజ్ఞాది వ్యవహారం ద్వారా
ఈ గృహస్థ కర్మ చేయాలి. అవి ఇటువంటి యజ్ఞాది వ్యవహారం, మంచి వ్యవహారం, మంచి కర్మ చేయకుండా సుఖం పొందలేమనే విషయం చెప్పడం జరిగింది గత మంత్రంలో. గార్హస్థ కర్మలో యజ్ఞాది వ్యవహారాల విషయం గురించి. ఎందుకంటే తప్పకుండా చేయవలసిన కర్మలు గృహస్థులు పంచమహాయజ్ఞాలు. పునః తదేవాహ, మళ్ళీ అదే విషయం చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నారు. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు సంధి విచ్ఛేదం, పదచ్ఛేదం అంటారు. తర్వాత పదాలు, పదపాఠం. దేవాన్ దివం అగన్ యజ్ఞ తతః మా ద్రవేణం అష్టు మనుష్యాన్ అంతరిక్షం అగన్ యజ్ఞ తతః మా ద్రవేణం అష్టు పితॄన్ పృథివీం అగన్ యజ్ఞ తతః మా ద్రవేణం అష్టు యం కం చ లోకం అగన్ యజ్ఞ తతః మే భద్రం అభూత్. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఓం దేవాన్ దివమగన్యజ్యస్తతో మా ద్రవిణమష్టు మనుష్యానంతరిక్ష మగన్యజ్యస్తతో మా ద్రవిణమష్టు పితॄన్ పృథివీమగన్యజ్యస్తతో మా ద్రవిణమష్టు యం కైచ లోకమగన్యజ్యస్తతో మే భద్రమభూత్. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. దేవాన్ దివమగన్, దేవన్ దివం అగన్, యజ్ఞస్తతో యజ్ఞ తతః మా ద్రవిణం అష్టు, ద్రవిణం అష్టు మనుష్యాన్ అంతరిక్షం అగన్ యజ్ఞ తతో తతః మా ద్రవిణం అష్టు పితॄన్ పృథివీం అగన్ యజ్ఞ తతః మా ద్రవిణం అష్టు యం కం చ లోకం అగన్ యజ్ఞస్తతః మే భద్రం అభూత్. తథా దాని ద్వారా, దాని వలన మే నాకు భద్రం కలుగుగాక, చివరికి నాకు భద్రం కలుగుగాక. ఈ మంత్రం ఉన్న శబ్దాలకు అర్థం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ప్రమాణపూర్వకంగా ప్రాచీన ఋషుల మహర్షులు ఏ విధంగా మంత్రాలకు అర్థం చెప్పడం జరిగిందో ఆ శైలిలో మహర్షి గొప్ప ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది కలియుగంలోనే. శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి పదానికి, ప్రతి శబ్దానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో దేవాన్ దివ్య భోగాను, దివ్య భోగములను, దివం విద్యా ప్రకాశమును, అగన్ ప్రాప్ని పొందాలి, వారు పొందాలి, అందరు పొందాలి అని అర్థం. ఇక్కడ ప్రాప్ని అగన్ అత్ర లింగార్థే లింగర్థ అంటే విధిలింగ అర్థంలో పొందాలి, పొందవలెను, తప్పకుండానే అర్థం కూడా వస్తుంది విధిలింగ. ఇక్కడ అగరని లుంగులో చెప్పడం జరిగింది. యజ్ఞ పూర్వోక్త సర్వై సంగమనీయ, పూర్వోక్త ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి యజ్ఞం సర్వై సంగమనీయ, అందరి ద్వారా కలుసుకోదగిందంటే చేయదగింది అని అర్థం. యజ్ఞం సంగతీకరణం, సర్వై మనుషులందరి ద్వారా ఇది కలపబడినది అంటే చేయబడినది, చేయాలి. సంగమనీయ, యజ్ఞం అంటేనే సంగతీకరణం, సమన్వయం, కలవడం, కలుసుకోవడం. అటువంటి తస్మత్ దాని నుండి, దాని వలన మాం నాకు ద్రవిణం విద్యాధికం, అంటే విద్య మొదలగు ద్రవిణాలు ధనాలు, విద్య మొదలగు ధనములు అన్నమాట. అష్టు ప్రాప్నుతు, అష్టు అంటే మరొక అర్థం వ్యాపించాలి, విస్తరించాలి నాలో. కేవలం పొందడం మాత్రమే కాదు, పుష్కలంగా లభించాలి అని అర్థం. అష్టం వ్యాప్తం, వ్యాపించాలి, పూర్తిగా పొందాలి. మనుష్యాన్ ఒకటేమో విద్వాంసులు, ఇక్కడ దేవ అంటే విద్వాంసులు కూడా, లేదా దివ్య భోగములను, విద్య ప్రకాశమును
ఈ విద్వాంసులు ఏ విధంగా పొందుతున్నారో ఆ విధంగా నేను కూడా పొందాలి అని అర్థం. దేవాను దివం, దివ్య భోగములను, తర్వాత విద్యా ప్రకాశమును అందరూ పొందుతున్నారు, పొందాలి. అటువంటి దాన్ని నేను పొందాలి. దానితో నాకు ఆ విద్యాది ధనములు నాకు కూడా వ్యాపించాలి. ఇక్కడ ప్రాప్నోతి అంటే ఇక్కడ పొందాలి, లభించడం కాకుండా పూర్తిగా వ్యాపించాలి అని అర్థం కూడా. అష్టు అంటే అశును వ్యాప్తం. మనుష్యాను, ఇప్పుడు మనుష్యాన్ అంతరిక్షం, ముందేమో దేవాన్, తర్వాత మనుష్యాన్ అంతరిక్షం మేఘమండలం. యజ్ఞయాగాలు చేస్తే మేఘమండలానికి ఈ సుగంధాలు చేరుతాయి. ఈ మనుషులందరి కొరకు అనమాట. మనుషులను, అంతరిక్షమును అగన్ పొందాలి. ఆ యజ్ఞము దాంతో తస్మాత్ దాని వలన నాకు ద్రవిణం, ఏ ద్రవిణం? ధనాధికం. ఇక్కడ ధనం. మేఘమండలానికి హోమధూమాలు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి జలకణాల్లో ఇవన్నీ కలిస్తే మంచి వర్షం వస్తుంది. అప్పుడు మంచి పంటలు పండుతాయి, మంచి ఆహారం దొరుకుతుంది. దానివల్ల ధనాధికాలు, ధన మొదలగునవి లభిస్తాయి, వ్యాపిస్తాయి. అష్టు వ్యాపించాలి. తర్వాత పితృ అంటే ఇక్కడ ఋతువులు. ఋతవ పితర, కౌశిక బ్రాహ్మణం, గోపద బ్రాహ్మణం కూడా ఉంది. ఋతవ ఖలువై దేవాహ పితర, ఋతువులే పితరులు, ఋతువులే దేవాహ. ఇక్కడ పితృన్ అంటే ఋతువులను, అలాగే పృథ్వీని అగన్. యజ్ఞం చేస్తే ఋతువులు కూడా బాగుంటాయి, సకాలంలో వర్షాలు వస్తాయి, ఋతువుల క్రమం బాగుంటుంది. ఏ ఋతువులో ఏ వాతావరణం ఉండాలో, ఏ సుఖం ఉండాలో అది ఉంటుంది. ఋతువులను పృథివీని పొందుగాక. అగన్ అంటే యజ్ఞం చేస్తే ఈ ఋతువులు కూడా సరిగా ఉంటాయి, ఈ భూమి కూడా బాగుంటుంది. అగన్ పొందాలి. అటువంటి యజ్ఞం దాని వలన నాకు ద్రవిణం. ఇంతకుముందు చెప్పిన ద్రవిణాలు ఏమిటి? విద్యా ప్రకాశం, తర్వాత ధనాధికం, ప్రతి ఋతు సుఖం. ఇక్కడ స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఏ ద్రవిణం అంటే ప్రతి ఋతులో ఏ సుఖం ఉంటుందో, ఎండాకాలం, మళ్ళీ వర్షాకాలంలో, గ్రీష్మ ఋతువు, వర్ష ఋతువు, ఆ ఋతువుల్లో ఎటువంటి సుఖం ఉంటుందో ఆ సుఖం లభించాలి, అಷ್ಟು వ్యాపించాలి. కం ఏదైతే ఉంటుందో, ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో, ఎవరికైతే ఏదైతే అవసరమో అని అర్థం. లోకం, ఏ లోకాలు ఉన్నాయో, ప్రదేశాలు ఉన్నాయో, ఇతర గ్రహాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అగన్ పొందుగాక. గచ్చంతో, ఇదంతా అక్కడికి కూడా వెళ్ళాలి. మనం చేసే మంచి పని, మన కర్మల యొక్క ఫలం, లేదా యజ్ఞ యాగాల యొక్క ఆ ప్రభావం లోకాలు వెళ్ళాలి. ఎంకం ఏ లోకం ఉంటే ఆ లోకం, ఏ లోకం ఉంటే ఆ లోకమును, లోకం అగన్ గచ్చంతు వెళ్ళుగాక. అటువంటి యజ్ఞ ఆ యజ్ఞం వలన నాకు, ఇక్కడ అంటే మామ అన్నారు. ఇక్కడ నాకు కాకుండా నా యొక్క ఏంటి? భద్రం, నా యొక్క భద్రం. భజనీయం కళ్యాణం, భజనీయం అంటే సేవనీయం. అటువంటి కళ్యాణం, శుభం, మేలు, హితం, భవతు అగుగాక. నా యొక్క మేలు, నాకు కళ్యాణం అంటే నా యొక్క కళ్యాణం అగుగాక, అంటే నాకు మేలు జరుగుగాక, హితం జరుగుగాక. చివరికి ఇది ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం. అన్వయంలో మహర్షి చెప్పినటువంటి అన్వయం. యో యజ్ఞో, యో అంటే ఇక్కడ యజ్ఞ విసర్గ, యో యజ్ఞంలో కూడా విసర్గ. యజ్ఞ దివం దేవాన్ ప్రాపయతి. ఏది తేజము? దివం అంటే విద్యా ప్రకాశమును, దేవాన్ అంటే దివ్య భోగములను, ప్రాపయతి అంటే ప్రాప్తింపచేస్తుందో, దాన్ని అగన్ విద్వాంసులు పొందుదురుగాక. దాని వలన నాకు ద్రవిణం అష్టు. ద్రవిణం అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినారు, విద్యాధికం. అటువంటి ద్రవిణం నాకు వ్యాపించాలి, లేదా నేను కూడా నాకు లభించాలి. మళ్ళీ యజ్ఞ, ఏ యజ్ఞమైతే అంతరిక్షం మనుష్యను పొందుతుందో, మనుష్యన్ ఆప్నోతి, దాన్ని అది పొందాలి. ఆ మనుషుల ద్వారా ఏతు జరుగుతుంది అది. అగన్ పొందాలి. అది నాకు, మళ్ళీ దానివల్ల నాకు ద్రవ్య నమస్కారం, విద్యాధికం కాకుండా ఇప్పుడు ఇక్కడ ధనాధికం.
యో యజ్ఞం ఏ యజ్ఞం అయితే పృథివీం పితృను, పృథివీని తర్వాత పితరులు అంటే ఋతువులను పొందుతుందో, ప్రాపయతి అంటే లభింపజేస్తుందో, దాన్ని అగన్ పొందాలి. దాని వలన నాకు ద్రవిణమస్తు. ద్రవిణం అంటే ఇక్కడ ఋతువుల యొక్క సుఖం, ప్రతి ఋతు సుఖం. యో యజ్ఞం ఏ యజ్ఞం అయితే, ఎముకం ఏ అయితే లోకాలు ఉన్నాయో, ఏదైతే లోకం ఉందో ఎక్కడన్నా, అది చంద్రుడు కావచ్చు, ఇతర గ్రహాలు కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ప్రాప్తి పొందుతుందో దాన్ని అగన్ పొందాలి. దాని వలన నాకు నా యొక్క భద్రం అభూతు, నాకు భద్రం భవతు అవుగాక. ఇది అన్వయంలో మహర్షి అర్థం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు భావార్థం, గ్రస్తులు ఎందుకు ఈ పని చేయకూడదు అంటే అది చెప్తున్నారు. యస్మాత్ యజ్ఞాత్ సర్వాణి సుఖాన్ని జాయంతే. యస్మాత్ యజ్ఞాత్ ఏ యజ్ఞం వలన సర్వాణి సుఖాన్ని అన్ని సుఖములు జాయంతే ఉత్పన్నమవుతాయో, లభిస్తాయో, తస్య అనుష్ఠానం అటువంటి యజ్ఞాన్ని అనుష్ఠానం ఆచరించడం అనేది సర్వై మనుష్యై అందరి మనుషులందరి ద్వారా కుతోన కార్య ఎందుకు చేయకూడదు, మనుషులందరూ ఎందుకు చేయకూడదు ఈ పని. యస్మాత్ యజ్ఞాత్ సర్వాణి సుఖాన్ని జాయంతే, దేని వలన సర్వాణి సుఖ ఏ యజ్ఞం వలన అన్ని సుఖాలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయో, లభిస్తాయో, తస్య అనుష్ఠానం దాని యొక్క ఆచరణ అనుష్ఠానం సర్వై మనుష్యై సర్వైర్ మనుషులందరి ద్వారా కుతః నా కార్య ఎందుకు చేయకూడదు ఇది మహర్షి ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఎందుకు చేయకూడదు మంచి పని, ఈ కార్యాలు, యజ్ఞ కార్యం అందరికి మేలవుతుంది కదా. సర్వాణి సుఖాలు అన్ని సుఖాలు, అన్ని రకాల సుఖాలు లభిస్తున్నాయి కదా, ఋతువుల సుఖాలు, అంతరిక్షం నుంచి ఆ వర్షం, తర్వాత దేవతలు, దివ్య గుణాలు, ఎన్నో గుణాలు కూడా, వ్యవహారం మారుతుంది యజ్ఞం చేస్తే. ఇది నాదే అనే భావన పోతుంది, ఇదన్నమం అనే భావన వస్తుంది. అటువంటి యజ్ఞకర్మ ఎందుకు చేయకూడదు అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఎందుకు చేయకూడదు అంటే అందరు చేయాల్సిందే అని అర్థం, ప్రతి ఒక్కరు చేయాల్సిందే, ఇది భావం. రాపిద్దాం మంత్రం ఒకసారి. దేవాన్ దివం అగన్ యజ్ఞస్తతో మా ద్రవిణమాష్టు, మనుష్యానంతరిక్షం అగన్ యజ్ఞస్తతో మా ద్రవిణమాష్టు, పితॄన్ పృథివీమగన్ యజ్ఞస్తతో మా ద్రవిణమాష్టు, యం కం చ లోకం మగన్ యజ్ఞస్తతో మే భద్రం అభూత్. ఓం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి ప్రశ్నలు. ఏం విన్నారు చెప్పండి, ఏం విన్నారు, ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. అంటే ఈ మంత్రం ద్వారా ప్రతి మానవుడు కూడా ప్రతి మనుష్య జన్మ ఎత్తిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా యజ్ఞం చేయాలనేది చాలా స్పష్టంగా ఈ మంత్రం ద్వారా పరమాత్ముడు ఆదేశాన్ని ఇచ్చారు, సందేశాన్ని ఇచ్చారు గురుజీ. దానివల్ల ఎంత ప్రయోజనం ఉంటుంది, తనకే కాకుండా తన వాళ్ళకే కాకుండా ఆ విధంగా అందరికీ కూడా ఎంత బాగుంటుంది అనేది, దేశం సుభిక్షంగా ఉండడానికి, చెబుతాలు శుద్ధి అవ్వడానికి, తర్వాత పరస్పర సహకారం ఇవన్నీ కూడా మంత్రంలో తెలియబడింది గురించి. నమస్తే గురించి. శుభం. ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రము సకల సుఖాలను ప్రసాదిస్తున్నటువంటి యజ్ఞంను సమస్త మానవులు అనుష్ఠించాలి. ఈ యజ్ఞం చేయడం ద్వారా వచ్చేటువంటి సుగంధపూరితమైనటువంటి వాతావరణంలో మంచి ఆరోగ్యాన్ని పొందాలి. అలాగే భద్రం, కళ్యాణము, సుఖ సౌభాగ్యాలు కూడా పొందాలి కలుగుగా అని చెప్పేసి మంత్రం బోధిస్తుంది గురించి. అయితే అంతరిక్షము, అలాగే పృథివీ,
మళ్ళీ ఋతుల అనుకూలత, ఋతువుల యొక్క సుఖం, అలాగే విద్వాంసులు ఏ యజ్ఞాన్ని ఆచరించినందువలన విద్యా ప్రకాశాలని అలాగే దివ్య భోగాలను పొందారో, మరి సకల సుఖాలను పొందటానికి మనం ఎందుకు ప్రయత్నం చేయకూడదు, ఈ యజ్ఞం యాగాలు ఎందుకు నిర్వహించకూడదు అనేటువంటి సందేశాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా ఇచ్చినట్టయింది గురించి మాకు. నమస్తే. ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురూజీ. ప్రతి మానవులు కూడా యజ్ఞం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది, అవసరమైనటువంటిది కూడా. ఈ సృష్టికి అవసరం. ఎందుకనంటే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి కల్మషాలన్నిటిని కూడా దూరం చేసేటువంటిది ఒక యజ్ఞ కార్యక్రమం అనేటువంటి విషయాన్ని మంత్రం ద్వారా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ప్రతి మానవుడు కూడా అన్ని సుఖాలు పొందాలంటే యజ్ఞమే శరణ్యం, ఇంకో దారి లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ గట్టిగా నొక్కి చెప్పడం జరిగింది గురూజీ. అదేవిధంగా మరి యజ్ఞము చేస్తేనే మానవుడికి అన్ని విధాల సుఖము, సౌఖ్యము, శాంతము, అన్ని రకాలైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని కూడా, ముఖ్యంగా ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన విషయం కూడా యజ్ఞం చేసినటువంటి వాళ్ళకి పూర్తి ఆరోగ్యాన్ని కూడా ప్రసాదిస్తుందని, అదేవిధంగా మోక్ష సుఖాన్ని కూడా ప్రసాదిస్తుందని పూర్వ ఋషులు, మహర్షులు కూడా యజ్ఞయాగాదులు చేసే మోక్షానికి వెళ్ళారనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ స్పష్టంగా ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురూజీ. అందుకని ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఈ యజ్ఞం అనేటువంటిది చెయ్యాలనేటువంటిది విషయాన్ని ఇక్కడ గట్టిగా ఈ మంత్రం ద్వారా ముఖ్యంగా చెప్పడం జరిగింది గురు. ఆ విషయాన్ని మేము గ్రహించాం గురించి. ఓం నమస్తే. శుభం. ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? సూచనలు? ఆత్మ నివేదన. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఆత్మ నివేదన చేస్తాను. నా దేహనామం లక్ష్మణరావు. ఈ దేహం నందు ఆత్మగా వ్యవహారం చేస్తున్నాను. ఏ పరమపిత పరమాత్మ, విద్యాప్రదాత, జ్ఞానదాత, నీవు నాకు జన్మనిచ్చావు ప్రభు. జన్మతో పాటు జీవించడానికి కావలసినటువంటి సమస్త భోగ్య పదార్థాలను ఇచ్చావు. ఆ ఇచ్చినవన్నీ కూడా శుద్ధంగా సృష్టించి ఇచ్చావు ప్రభు. కానీ నీవిచ్చిన వాటిని నా జీవనయాత్ర కారణంగా అశుద్ధం చేస్తున్నాను. ఆ విషయం తెలియటానికి నీ వేదవాణి విన్నంత వరకు నాకు తెలియలేదు ప్రభు. నీవు వేదంలో చెప్పిన యజ్ఞ ప్రక్రియ వైజ్ఞానికమని తెలుసుకున్నాను తండ్రి. ఆ వైజ్ఞానిక ప్రక్రియను చేయటానికి గృహస్థుడిగా నాకు ప్రథమ కర్తవ్యం. ఈ యజ్ఞము, దాని యొక్క ప్రయోజనము నాకే కాకుండా సమస్తమైనటువంటి జీవరాశికి అందాలంటే సకామం కాకుండా నిష్కామంగా చేయాలని తెలుసుకున్నాను ప్రభు. వేదమంత్రంలో మీరు చెప్తూనే ఉన్నారు, భద్రం, కళ్యాణం, ఏదైతే సమస్త సుఖ సౌఖ్యాలని అందజేస్తుందో దానిని పొందాలి. దానికి విరుద్ధంగా దుఃఖాలు, వాయువు, జలము, అలాగే భోగి పదార్థాలు, తినే ఆహారం, పీల్చే గాలి, తాగే నీరు కలుషితం అవటం ద్వారా
మానవులే కాకుండా సమస్త జీవరాశులు దుఃఖం అనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఈ భూగోళము, అంతరిక్షము, ఈ ద్యులోకము, ఈ లోకాలన్నీ కూడా నా కారణంగానే అశుద్ధమవుతున్నాయి, కాలుష్యమవుతున్నాయి. అలాగే ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాను ప్రభు, ఏ ఋతువుకు ఆ ఋతువు శుద్ధంగా లేదు. అన్ని ఋతువుల్లో కూడా ఉష్ణం పెరిగి దాన్ని యొక్క బాధలు అనుభవిస్తున్నాం. కానీ పరమాత్మ యొక్క ఆజ్ఞాపాలన, ఆ వేదమంత్రంలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయట్లేదు. అలా కాకుండా పరమాత్మ నీవిచ్చిన ఏ విద్య, జ్ఞానం అయితే ఉందో దాన్ని కర్మగా మార్చుకోకపోతే ఆ యొక్క జ్ఞానం కూడా నిష్ఫలమే అవుతుందని తెలుసుకున్నాను. ఇది నా ధర్మమే కాకుండా సమస్త మానవులు కూడా ఇందులో భాగస్థులు కావాలని నేను చేయటమే కాకుండా యజ్ఞం చేయించడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. నీ ఆజ్ఞా పాలనగా ఈ యజ్ఞం అనే శ్రేష్టతమం కర్మ గత 5 సంవత్సరాలుగా నిత్యము చేయటానికి సంకల్పం చేసుకున్నాను. చేస్తూనే ఉన్నాను ప్రభు. యజ్ఞం అన్నది మోక్షధామానికి ద్వారమని మీ వేద మంత్రాల ద్వారా తెలుసుకున్నాను. ఎప్పుడైతే నేను చేస్తున్నాననే భావన ఉంటుందో దానివల్ల మరలా జన్మ తప్పదు నాకు. అలా కాకుండా పరమాత్మ జ్ఞానాన్ని దాన్ని యొక్క కర్మగా మార్చుకొని ఆ కర్మ కూడా నిష్కామ కర్మ, ఆజ్ఞాపాలన చేస్తున్నానని తప్ప నేను చేస్తున్నానని భావన లేని రోజున నాకు జన్మరాహిత్యం కలుగుతుంది. ఆ భావంతోనే చేస్తున్నాను ప్రభు. నీవందించిన ఈ జ్ఞానము, ఈ వేద విద్యలు వలన నేను సంతృప్తంగా ఉన్నాను ప్రభు. అందుకు నీకు సర్వదా కృతజ్ఞుడిని, నీకు ప్రాప్తుడినవ్వాలి. నా వలన నా చుట్టూ ఉన్న వారందరూ కూడా సమస్త జీవరాశులు సుఖభోగాలు అనుభవించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. ఓం నమస్తే ప్రభు. ఓం. కళ్ళు మూసుకోండి, ఆసనం మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల ఇటు వరకు ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. हे पिता, అయం యజ్ఞో భువనస్య నాభి. నీవే యజ్ఞము ప్రభు. ఇవన్నీ కూడా గౌణ యజ్ఞాలు. నీ పేరే యజ్ఞం. అయం యజ్ఞ, ఈ యజ్ఞము తమరే. భువనస్య నాభ్యం, భువన భవనాలకు కేంద్రం, ఆధారం, ముఖ్య ఆధారం, ప్రధాన ఆధారం తమరే ప్రభు. హే సర్వాధార, సర్వశక్తిమాన్ ప్రభు. తమరు చేసే కర్మలన్నీ కూడా నిష్కామ కర్మలే. తమరికి ఏ కర్మ అంటదు. ఎందుకంటే అది పుణ్యకర్మ కాదు, పాపకర్మ కాదు. తమరి కర్మలు సకామ కర్మలు కాదు, నిష్కామ కర్మలే. అందుకే తమరు చెప్పినట్టు చేస్తే సుఖాలే సుఖాలు, భోగాలే భోగాలు,
దివ్య భోగాలు లభిస్తాయి. అన్ని సుఖాలు లభిస్తాయి. భౌతిక సుఖాలు కూడా లభిస్తాయి. అన్ని రకాల ఐశ్వర్యాలు, ధనాలు, సాధనాలు అన్నీ లభిస్తాయి. సన్మానాలు లభిస్తాయి. సహకారం లభిస్తుంది. ప్రభు తమరు చెప్పినట్టు చేస్తే చాలు, అన్నీ లభిస్తాయి. తమరిలాగే నిష్కామ కర్మ చేస్తే, అటువంటి పనులు చేస్తే తప్పకుండా చివరికి నాకే సుఖమే కాదు, మోక్షమే. నిష్కామ కర్మలు చేస్తే మోక్షమే. అందుకే యజ్ఞం ద్వారా గుర్తు చేయడం జరుగుతుంది. ప్రభు కృష్ణ మహర్షులు యజ్ఞ విధానాన్ని, నియమాలను వారి సందేశాల ద్వారా, ఉపదేశాల ద్వారా వారు చేసి చూపించినటువంటి మార్గం యజ్ఞ మార్గం. అదే జీవన విధానం, మానవ జీవన విధానం హవనమే. దాని ద్వారా ఎన్నో లాభాలు, ఎన్నో సుఖాలు, ఎన్నో సమస్యలకు పరిష్కారాలు, కాలుష్య నివారణ, రోగ నివారణ, ముందే రోగాలు రాకుండా రోగాలు వస్తే కూడా దూరం చేసుకునే ఉపాయాలు యజ్ఞ యాగాల ద్వారా, మంచి పనుల ద్వారా, పంచమహాయజ్ఞాల ద్వారా వ్యవహారం, చివరికి ప్రపంచ శాంతి, ప్రాణులకు భద్రత పంచమహాయజ్ఞాలు చేస్తే. ముందుగా తమరు ఉపాసన అవసరం. బ్రహ్మోపాసన, సంధ్యోపాసన, బ్రహ్మయజ్ఞం, ఋషి యజ్ఞం. బ్రహ్మయజ్ఞమే వేదాధ్యయనం, ఈశ్వరోపాసన, బ్రహ్మయజ్ఞం, దేవయజ్ఞం, పితృయజ్ఞం, అతిథి యజ్ఞం, బలివశ దేవయజ్ఞం. ఇది కనుక పాటిస్తే ప్రపంచంలో ఎన్నో సమస్యలు దూరం అయిపోతాయి. వాతావరణ కాలుష్య సమస్యలు ఉండవు. ఈ భూతాపం ఉండదు. వింత వింత రోగాలు ఉండవు. ఈ అశాంతి ఉండదు. మనసులో ఈ క్రూర భావన ఉండదు. అహంకారం ఉండదు. ఎన్నో లాభాలు ఉన్నటువంటి కర్మ యజ్ఞకర్మ, నిష్కామ కర్మ. ప్రపంచంలో మానవుడు మర్చిపోయాడు. తన కొరకు కాదు, అందరి కొరకు జీవించాలి, పరోపకారం చేయాలి, ఏది ఆశించకుండా నిస్వార్థపూరితంగా మర్చిపోయాడు. తన కోసం ఏం చేసుకున్నా తన కోసమే, తన స్వార్థమే, తన సుఖమే. ఎవరేమైనా పర్వాలేదు, ఎటుపోయినా పర్వాలేదు, ఎవరికి ఎంత కీడు, నష్టం, కష్టం జరిగినా పర్వాలేదు, ఇతర ప్రాణుల ప్రాణాలు పోయినా పర్వాలేదు, నేను సుఖంగా ఉన్నాను అనుకుంటున్నాను. ప్రభు వేదం ద్వారా సృష్టి ఆదిలోనే నలుగురు ఋషుల ద్వారా తమరు ప్రకటించినారు. విధానం ఏమిటో, జీవన పద్ధతి ఏమిటో. ఇప్పుడు కూడా ప్రతిక్షణం, సతతం, నిరంతరం లోపల ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నారు. అంత ప్రేరణ చేస్తూనే ఉన్నారు. ప్రభు పొడుస్తున్నారు, తట్టి లేపుతున్నారు. ఆయన ముద్దు నిద్ర నుంచి లేవడం లేదు. ఇంకా మత్తులో ఉన్నాం ప్రభు, నిద్ర మత్తులో. మత్తు వదలాలి, లేవాలి, మేల్కొనాలి. ఉత్తిష్టత, జాగ్రత్త, ప్రాప్య వరాన్ని బోధత. లేవాల్సిందే, మేల్కొనాల్సిందే. వరాన్ని శ్రేష్ఠులైనటువంటి గురువులను చేరాల్సిందే. మంచి గురువులను చేరి విద్యను పొందాల్సిందే ప్రభు. ఆ క్రమంలో మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. ఋషుల మహర్షుల మాటలతో, వారి బాటలో ప్రయాణం చేస్తున్నాం ప్రభు. తమను చేరుకోవడానికి, ఆనందాన్ని పొందడానికి. తమరంటేనే ఆనందం, ఆనందమే ఆనందం. అది కావాలంటే ముందు పరోపకారం చేయాలి, మంచి పనులు చేయాలి, చివరికి నిష్కామ కర్మలు చేయాల్సిందే. తమరి ఆదేశం కుర్వన్నే వేహ కర్మాని,
జిజీవిషేత్ సమా ఏవం త్వయినా నేతేతోస్తే నా కర్మ లిప్యతేనరి. ఏ కర్మ అంటేనే కర్మ, కర్మ అంటకూడదు. నీవు చెప్పినట్టు చేస్తే ఏ కర్మ అంటది ప్రభు? అది సకామ కర్మ కాదు, నిష్కామ కర్మ అవుతుంది. మరొక మార్గం లేదు. నాణ్యత ఇతో అస్తి, దీనికంటే మరొకటి లేదు. ఇదే వైదిక మార్గమే, వైదిక పథమే. ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు, నిష్కామ కర్మలు చేస్తూ నీ వద్దకు రావడానికి, నీ ఒడిలో ఉండడానికి, సుఖంగా ప్రశాంతంగా స్థిరంగా ఉండడానికి వస్తున్నాం ప్రభు. తప్పకుండా అనుగ్రహిస్తారు. యోగ్యత ఉంటే చాలు, అర్హత ఉంటే చాలు. మేము దానికోసమే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. యోగ్యత పెంచుకోవడానికి, అవిద్యను దూరం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. అందుకే వేద అధ్యయనం చేస్తూ తమరు ఉపాసన చేస్తూ వస్తున్నాం. మంచి కర్మలే చేస్తాం, పుణ్యకర్మలే చేస్తాం, చివరికి నిష్కామ కర్మలే చేస్తాం. నీ వద్దకే వస్తాం. ఇదే లక్ష్యం. ఈ లక్ష్యంతోనే మోక్షమే లక్ష్యమే అనే ప్రయత్నం చేస్తూ వస్తున్నాం ప్రభు. మోక్షమే లక్ష్యం, తమరి ఉపాసనే పరమ కర్తవ్యం. తమరి గుణాలు పొందాలి, దివ్య గుణాలు పొందాలి. అందుకే తమరు ఉపాసన చేస్తాం ప్రభు. వస్తున్నాం ప్రభు. ఇప్పుడే ప్రారంభిస్తున్నాం, ఈ క్షణమే ప్రారంభిస్తున్నాం. ఓం ఓం. తమరికి వందనాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షువు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా, పరమాత్మ చెప్పిన కర్మలు, పంచమయజ్ఞాలు, గ్రస్తులందరూ చేయవలసిన కర్మలు మర్చిపోకుండా చేస్తే ప్రపంచం మారిపోతుంది. ప్రయత్నం చేద్దాం. మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనలు, పరమపిత పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు. ఓం శమో. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నీటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం చేద్దాం. శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సర్వేభ్యో నమో నమః. ఒక సూచన, వచ్చే పండుగ శివరాత్రి. శివరాత్రి తర్వాత అమావాస్య వస్తుంది, ఫిబ్రవరి 17. ఆ రోజు ఇక్కడ ఆత్మీయ సమ్మేళనం, తర్వాత సాధన యజ్ఞకార్యం అనుకోవడం జరిగింది. ఫిబ్రవరి 17 అమావాస్య రోజు, శివరాత్రి తర్వాత వచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. అందరూ 1 రోజు, 2 రోజులు, 3 రోజులు ఉండి సాధన చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. మహిళలు, పురుషులందరూ కూడా రావచ్చు. ఇంకెవరైనా అటువంటి సాధన రుచిన వారు కూడా వచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. ఇది సూచన. ఫిబ్రవరి 17 అమావాస్య నుండి ముందు కూడా రావచ్చు, రావాలనుకున్నవారు ముందు కూడా రావచ్చు.
శివరాత్రి కంటే ముందు కూడా రావచ్చు. సామ్రాజమ్మ గారు 13 నాడు వస్తున్నారు. 12 నాడు బయలుదేరి 13 నాడు ఉదయం వరకు అమ్మగారు చేరుకుంటారు. మరి టికెట్ కూడా బుక్ చేసుకోవడం జరిగింది. మిగతా వారు కూడా వచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. మిర్యాలగూడ నుంచి పద్మావతమ్మ గారు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. సుజాతమ్మ గారు కూడా రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇంకా కొందరు కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మిగతా వారు కూడా ప్రయత్నం చేయండి. దగ్గరున్నవారు తప్పకుండా వచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. దూరంగా ఉన్నవారు కూడా ప్రయత్నం చేయండి. శుభరాత్రి, శివరాత్రి. జీవితంలో శుభం జరగాలనే ఉద్దేశంతో సాధన, ముఖ్యంగా సాధన ప్రయత్నం చేయండి. మంచి అవకాశం, మంచి వాతావరణం ఉంది ఇక్కడ సాధన చేసుకోవడానికి. సాధన ఉద్దేశించే ఈ ఆశ్రమాన్ని నడపడం జరుగుతుంది. సాధన ముఖ్యం ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ వాతావరణాన్ని, ఈ వసతులను, ఈ ప్రయత్నాలను మీరు ఉపయోగించుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఇది సూచన. అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు. శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం శం.